ఓపెనింగ్స్ ఉంటాయి. ఓకే, మనం దేన్ని టార్గెట్ చేయాలి అనేది మన చేతిలో ఉంటుందండి. ఓకే, సో ఆల్ అనలిటికల్ జాబ్స్ వచ్చి మీకు ఇలాగా పవర్ బిఐ, ఎస్క్యూఎల్, ఎక్సెల్, పైథాన్, ఎస్ఎస్ఐస్ ఇలా ఉండవు. Okay, Okay. there will be different openings with the different combinations, so you need to target one particular combination. Okay, so market loki as soon as possible మీరు తొందరగా రావాలంటే పవర్ బిఐ విత్ ఎస్క్యూఎల్ is one of the greatest combination. Oh, which okay. You understood my point, right? Yeah, got it. Yeah, there will be n number of openings అండి. Okay, so lot of openings will be there, కానీ మనం మన చేతిలో ఉంటది ఏ కాంబినేషన్ ని మనం టార్గెట్ చేయాలి అనేది. Yeah. Okay, what next? Any But other question? యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు లైక్ నేను అంటే నేను కొంతమంది సజెషన్ అడిగినప్పుడు లైక్ నేను సేల్స్ ఫోర్స్ నుంచి ఇలా మూవ్ అనుకుంటున్నాను, ఇట్లా టూల్స్ నేర్చుకున్నప్పుడు వాళ్ళందరూ ఏమన్నా అంటే ఏ అంత టేక్ ఓవర్ చేయబోతుంది, మీరు అసలు అంత సేఫ్ కాదు అన్నట్టు చెప్తున్నారు. లైక్ పవర్ బిఐ ఇవన్నీ నేను కూడా ఆల్రెడీ ఏముంది నిన్న చాట్ జీపీటీలో. మాట్లాడాను దీని గురించి. నేను ఆల్రెడీ మాట్లాడాను నిన్న దీని గురించి. నేను యాక్చువల్లీ సో జాయిన్ అవ్వలేదు ఫస్ట్ క్లాస్. ఓకే ఫైన్, యూ జస్ట్ సీ ద రికార్డింగ్ వన్స్. ఓకే, ఫస్ట్ రికార్డింగ్ ఆల్రెడీ ఉంది ఇన్ ద యూట్యూబ్. ఓకే, మీకు ఆల్రెడీ లింక్ కూడా ఇచ్చే ఉంటారు. మైట్ బి ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ద లింక్, ప్లీజ్ కనెక్ట్ విత్ వెంకట్ గారు మైట్ గివ్ ద లింక్. ఓకే, ఏఐ గురించి నేను ఆల్రెడీ మాట్లాడాను నిన్న. ఓకే, సో నో ఇష్యూస్, యూ కెన్ లెర్న్ ఇట్ అండి. ఓకే. What next? What next, guys? Any other questions? Any other questions? సపోజ్ క్లాస్ ఏమన్నా మిస్ అయితే మళ్ళీ రికార్డింగ్ ఉంటుందా? ఎవ్రీడే రికార్డింగ్ ప్రొవైడ్ చేస్తామండి. అంటే అయిపోగానే you'll be having access till 1 year. After 1 year also you can connect with the institute and you can extend that particular access part. So that facility is there with VLR. Okay. Thank you. Okay, any other questions? Okay, let's start today's session. Okay then. Okay, so ninna మనం ఏం డిస్కస్ చేసాం, what and all we have discussed. Let's review that one. Okay, once quick review ఒకటి చేద్దాం. Okay, so what is Power BI? Power BI is a data visualization tool that converts the raw data from different data sources to interactive dashboards and BI reports. ఎందుకు మనం ఇది చేయాలి? Because for easy understanding, once ఈజీగా అర్థమైంది అనుకోండి, then people will take the business into the next levels. Okay, so wherever actions are required, actions తీసుకొని they will move the business into the right direction. So that is the beauty of Power BI. It's like an eye opener for them. Okay, so next Power BI process flow already మనం చూసాం. Power BI desktop, Power BI service, Power BI gateways. So desktop లో మనం purely it is meant for development and it is free for free అండి. Okay, it is an open source application where you can download it from the Microsoft store. Okay, then you can install it in your system. Okay, so దీంట్లో మనం డెవలప్మెంట్ చేసుకొని then we'll be moving it to service. ఓకే, డెవలప్మెంట్ అయిపోయిన తర్వాత సర్వీస్ లోకి మూవ్ చేసి సర్వీస్ నుంచి యూజర్స్ కి యాక్సెస్ ఇస్తామండి. ఓకే, సో వై వీ నీడ్ టు మూవ్ టు సర్వీస్? ఎనీవన్? వై వీ నీడ్ టు మూవ్ టు సర్వీస్? To publish the security dashboards. Yeah, to share the dashboard in a secured way. So that is one of the major reason. Next, there are multiple features are there. Okay, where we can utilize those features as well, which is providing by Microsoft. And gateways secured way means in a secured way you can move your on-premise data to service. ఓకే, సో ఆన్ ప్రిమైజ్ లో ఉన్న డేటాని సర్వీస్ లోకి మూవ్ చేయాలంటే ఆన్ రెగ్యులర్ బేసిస్ గేట్వేస్ అనేది హెల్ప్ అవుతుందండి. క్లియర్? ఎనీ క్వశ్చన్? Any question? Okay, so service will look like this, desktop will look like this.
So desktop lo we have so many topics andy. Okay, so a few important topics like get data. So it will be helpful to fetch the data wherever mana data connectors and get data lo untai. Next we can transform the data. So transformation uses when we can transform the data. Next we can do the data modeling part, which is hard and which is very important. Next we are going to build the visuals. If the visuals are not straightforward, then we are going to use the calculations and so calculations we will be building by using dax which is data analysis expression. So data modeling is hard, dax is brain and so very important. So వీటి మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సిందే. Okay, next we have tool options as well. Every tool is having tool options అండి. So tool options use చేయడం వల్ల రిపోర్ట్ ఇంకా ఎన్హాన్స్ చేస్తుంది. So to enhancing of the report we are going to learn the tool options as well. Okay, so in this Power BI desktop we'll be we'll be understanding all these things. Then we'll be moving to service లోకి వెళ్ళిన తర్వాత రిపోర్ట్ ఎలా షేర్ చేయాలి, రిపోర్ట్ రిఫ్రెషింగ్ స్కెడ్యూలింగ్ ఎలా చేయాలి, గేట్వేస్ ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలి, రిపోర్ట్ ఎలా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాలి. సో ఇంకా డిఫరెంట్ థింగ్స్. What is the difference between report and dashboard, how to create a dashboard. Okay, so ఇలాంటివన్నీ కూడా మనం చూస్తామండి in Power BI service. Next few reasons to learn Power BI. So these are the reasons అండి. Okay, streamlined publication, we have a dedicated Power BI service. అలాగే secured feature, okay, RLS అనే ఒక secured feature ఉంది where we can implement that one. Okay, all these things we can do it, and it has a custom open source visuals and you no need to write any code. You can go to the you can go to the marketplace and you can fetch the visual, whatever visual you want, you can fetch it and you can use it. So that is the beauty of it. But there is a costing is there, because everyone whoever is providing the visual while costing పడతారు, ఆ కాస్టింగ్ బేర్ చేసుకొని we need to use it. కొన్ని మీన్స్ మాక్సిమం ఫ్రీ మీన్స్ కొన్ని ఫ్రీగా ఉంటాయి, కొన్ని కాస్టింగ్ తో కూడుకొని ఉంటాయి. ఓకే, next prerequisites to learn Power BI. Skill set wise nothing is all you need అండి. Okay, all you need is interest, time and a good device. Very important. Okay, so మీకు skill set లేకపోయినా పర్లేదు, interest, time and a good device maintain చేయగలిగితే you can join this particular course. Okay, ఈ కోర్సే కాదు, you can join any course. Okay, whenever you have interest, time and a good device. So good device for this particular course, you need to maintain minimum 8 GB RAM with Windows 10 and above OS తో మెయింటైన్ చేయాలి. బట్ ర్యామ్ మాత్రం పక్కా 8 GB అండ్ అబోవ్. 16 GB ఉంటే దట్ ఈస్ గుడ్. ఓకే, 8 GB ఉన్నా పర్లేదు. సో యూ నీడ్ టు మెయింటైన్ అబోవ్ 8 GB. క్లియర్? So now I'm telling what is Power BI. Power BI is nothing but combination of these 5 things. We'll call it as Power BI. So one is Power Query, another one is Power Pivot, another one is Power View, another one is Power Map, another one is Power Q&A. So Power Query is a ETL tool and it's an ETL tool. It's an inbuilt tool which is there in Power BI. Okay, what it will do ETL operations. So what is ETL? ETL is nothing but extraction, transformation and load. So data ne extract chestadi from the sources, transform chestadi as per our need, and it will load the data into model. So this one is Power Query. Power Pivot is nothing but combination of data modeling plus DAX. So that will come under Power Pivot. Power View is data visualization tool. Power Map is geo maps andi. So చిన్నప్పుడు మనం social లో we have geo maps ఉన్నాయి కదా, గుర్తుందా మీకు? ఒక 10 మార్క్స్ కి ఎంతకో యూ నీడ్ టు ఐడెంటిఫై ద ప్లేసెస్. వెన్ ఎవర్ మీన్స్ మ్యాప్స్ ఇచ్చినప్పుడు అందులో ప్లేసెస్ ని ఐడెంటిఫై చేయాలి, గుర్తుందా? Yeah. So same thing that will be there. With the geo maps we are going to show our data. With geo maps we are going to show our data. If you open Swiggy or Zomato, it is showing location wise kada, మీ ఆర్డర్ ఎక్కడి వరకు వచ్చింది లొకేషన్ వైజ్ చూపిస్తూ ఉంటుంది, రైట్? అది ఎలా పాసిబుల్? బికాస్ ఆఫ్ లాటిట్యూడ్ అండ్ లాంగిట్యూడ్ వాల్యూస్. ఓకే, బికాస్ ఆఫ్ లాటిట్యూడ్ అండ్ లాంగిట్యూడ్ వాల్యూస్. ఓకే, సో ఈ లాటిట్యూడ్ అండ్ లాంగిట్యూడ్ వాల్యూస్ మన దగ్గర ఉన్నాయి అనుకోండి, ఈవెన్ ఇన్ పవర్ బిఐ ఆల్సో వీ కెన్ షో ఇన్ ద మ్యాప్స్. Places wise we can show it. Power Q&A is one of the good visual which is there in Power BI. Q&A is nothing but question and answer andi, where you can ask a question to the visual in the natural language. It will give answer in the form of a visual. So that is the beauty of Q&A. ఈ Q&A visual developer కన్నా user perspective లో దీన్ని build చేయడం జరిగిందండి. Okay, whenever users doesn't know how to build any visual, యూజర్ కి ఏం తెలియదు కదా, ఓన్లీ మేనేజర్స్ విల్ బి నోయింగ్ ఇట్ కదా, ఓన్లీ డెవలపర్స్ విల్ బి నోయింగ్ ఇట్ హౌ టు బిల్డ్ అనేది. సో మేనేజర్స్ డజంట్ నో హౌ టు బిల్డ్ ఇట్, కరెక్ట్?
So even if they don't know also, they can try to means they can try to write a question. Okay, write a question and ask a question to this particular visual. It will give answer in the form of a visual. That is the beauty of Q&A. Clear? This is a schema concept. I will be talking about this one later అండి. So వీటితో పాటు పవర్ బిఐ సర్వీస్ కూడా we have it అండి. So all this combination will call it as Power BI. I'll be telling one more point here. Power Query is from Excel, Power Pivot is from Excel, Power Map is from Excel. All these three are from Excel. ఓకే, ఎక్సెల్ నుంచి తీసుకొని వచ్చారు. పవర్ వ్యూ ఇస్ ఫ్రమ్ ఆర్ఎస్ అండి, SSRS రిపోర్టింగ్ సర్వీసెస్. Q&A they have built it. Okay, so all this combination is called Power BI. Understood? Any question? Excel ని ఎవరు డెవలప్ చేశారు? హలో, ఎక్సెల్ ని డెవలప్ చేసింది మైక్రోసాఫ్ట్. అలాగే పవర్ బిఐ కూడా మైక్రోసాఫ్ట్. SQL SSMS ఆల్సో ఇట్ ఇస్ ఫ్రమ్ మైక్రోసాఫ్ట్. సో మల్టిపుల్ టూల్స్ లో ఉన్న ఫీచర్స్ ని క్లబ్ చేశారు. ఓకే, సో దెన్ దే హ్యావ్ క్రియేటెడ్ దిస్ పవర్ బిఐ. ఎనీ క్వశ్చన్? Now it's like 10 years and it has been introduced to the market in the year of 2015. 2015 లో ఇంట్రడ్యూస్ చేశారండి. ఓకే, any questions till now? Okay, so let's move to the next step. Let's go and do the installation process. ఎంతమంది నాతో పాటు ఇన్స్టాలేషన్ చేయడానికి రెడీగా ఉన్నారు? నేను Okay, let's do it then. So you don't have it in your systems, right? Correct? It's there or you don't have it? Guys, Don't have. మాట్లాడండి. don't have. మిగతా వాళ్ళు I don't మొబైల్ have నుంచి it. అన్నారు కదా. Don't I have. have system, but it's a Running 4 GB on- RAM. 4 GB RAM. 4 GB RAM, that's fine అండి. You are not running anything కదా. You are just installing Okay. the application, that's it. So Okay, you are not running anything కాబట్టి it's fine. Okay, so just add one more ఇంకొక slot ఉంటుంది, just add one more 4 GB, that's it, at later point of time. So go to Windows button మీద క్లిక్ చేయండి. search for Microsoft Store. Search for Microsoft Store అండి. So click on it. So Microsoft Store మీద click చేయండి. It is very easy అండి, there is no any సింపుల్ గా అయిపోతుంది. ఓకే, సో సెర్చ్ ఫర్ మైక్రోసాఫ్ట్ స్టోర్ అండ్ యూ కెన్ సెర్చ్ ఫర్ పవర్ బిఐ. యూ కెన్ సెర్చ్ ఫర్ పవర్ బిఐ. మైక్రోసాఫ్ట్ స్టోర్ లోకి వెళ్ళి యూ కెన్ సెర్చ్ ఫర్ పవర్ బిఐ. డెస్క్టాప్ ఉంటుంది, దాని మీద క్లిక్ చేయండి. డెస్క్టాప్ ఉంటుంది, దాని మీద క్లిక్ చేయండి. డెస్క్టాప్ ఉంటుంది, దాని మీద క్లిక్ చేయండి. దాని మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ మీకు గెట్ అనే ఒక ఆప్షన్ వస్తుంది. నాకు ఓపెన్ అని కనబడుతుంది, మీకు గెట్ అనే ఆప్షన్ వస్తుంది. ఎందుకంటే నేను ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ చేశాను కాబట్టి నాకు ఓపెన్ కనబడుతుంది, మీకు గెట్ అనే ఆప్షన్ వస్తుంది. సో యూ క్లిక్ ఆన్ గెట్. మీకు గెట్ అనే ఆప్షన్ వచ్చిందా, రాలేదా? ఆర్ యు దేర్ ఇన్ దిస్ పేజ్? వచ్చిందండి. వచ్చిందండి. గెట్ మీద క్లిక్ చేయండి. ఇన్స్టాలింగ్. మీరు ఇన్స్టాల్ చేస్తూ ఉండండి. వన్స్ ఇన్స్టాల్ అయిపోయిన తర్వాత వాట్ విల్ హ్యాపన్ ఇస్ ఆటోమేటిక్ గా పవర్ బిఐ ఫైల్ ఓపెన్ అవుతుంది. పవర్ బిఐ ఫైల్ ఓపెన్ అవుతుంది. ఇట్ విల్ ఓపెన్ లైక్ దిస్. పవర్ బిఐ ఫైల్ ఓపెన్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ మీరు ఏమీ క్లిక్ చేయొద్దు. డోంట్ క్లిక్ ఎనీథింగ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ బ్లాంక్ రిపోర్ట్. డోంట్ క్లిక్ ఎనీథింగ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ బ్లాంక్ రిపోర్ట్. ఓకే, సో జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ బ్లాంక్ రిపోర్ట్. మీరు ఎప్పుడైతే బ్లాంక్ రిపోర్ట్ క్లిక్ చేస్తారో ద పేజ్ షుడ్ లుక్ లైక్ దిస్. ద పేజ్ షుడ్ లుక్ లైక్ దిస్. సో ఈ పేజ్ కి వస్తే చెప్పండి నాకు. సో ఇన్ ద మీన్ టైమ్ ఐ కెన్ టేక్ సమ్ క్వశ్చన్స్ అండి. ఎనీ క్వశ్చన్స్?
What is the duration of the course అండి? 45 days. Oh, we have Up to 45 days. Okay. So weekly 5 classes, huh? Weekly 5 classes, correct. Timings? Same timings only, 9 to 10. There is no any change. Like LinkedIn profile build-up చేయటం కానీ అవి ఏమైనా హెల్ప్ చేస్తారా? లైక్ రెజ్యూమ్ preparation. We are going to give the sample resumes. Our resumes తీసుకుని మీరు ప్రొఫైల్ బిల్డ్ చేసి then you can share it to me. I can review it and I can tell okay, any issues unte I will talk to you. So in that way I'm going to help you. Okay. Clear? Yeah. Next, any other questions? So these are the things which we are going to provide it. Course fee which 15,000. Batch started, starting date is 3rd September. We have already started it from yesterday onwards, 9 to 10 p.m. Monday to Friday, 45 sessions. 7 to 10 sessions will be on SQL. Remaining is on Power BI. Course benefits which 3 free sessions. Today is the second one. WhatsApp group create చేయడం జరుగుతుంది. Recordings provide చేస్తాం. Weekend tasks and weekday tasks రెండు ఇస్తామండి. Okay, which will be helpful for you to hands-on experience. To get the hands-on experience, we are going to provide these tasks. Okay, everything is ready. I'm going to I'm going to review the tasks as well. మీరు చేసిన task నేను review చేసి I'm going to give my feedback. SQL sessions తీసుకుంటాను. I'm going to give real-time projects as well. Okay, next sample resumes provide చేస్తాం, which will help you to build your own profile. Material, it is already there, some 90 pages material it is there. Interview topics kuda istamu, you can note it down. Okay, so whenever నేను క్లాసెస్ చెప్పేటప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ అడగడానికి ఛాన్సెస్ ఉంది, లేకపోతే ఈ టాపిక్ మీద అడగడానికి ఛాన్సెస్ ఉంది అని చెప్పేసి I'll be telling then and there itself, just write it down. Okay, clear? So Yes, some weekend tasks almost ఒక 40 to 50 questions already ఉన్నాయండి. Okay, so for every batch I'm giving it, అవి ఇంప్రూవ్ అవుతూ మీన్స్ యాడ్ ఆన్ అవుతూ వెళ్తూ ఉంటాయి. Okay, so I'm going to give that one, so to get more hands on Power BI. సో జస్ట్ నేను మాట్లాడుతూ నా దగ్గర క్లాసెస్ వింటూ వెళ్ళి మీరు ఏం ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు ఏంటి అనేది ఈవెన్ ఐ ఆల్సో డోంట్ నో. ఈవెన్ వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్ అది కూడా మీకు కూడా కొంచెం క్లారిటీ ఉండదు కదా. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ టాస్క్లు అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇఫ్ యూ డూ ద టాస్క్స్ దెన్ దట్ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్. అండ్ టాస్క్స్ ఆర్ నాట్ మ్యాండేటరీ అండి. ఎవ్రీ వన్ నన్ను అందరూ చెయ్యాలి అనేది మ్యాండేటరీ ఏం కాదు. బికాస్ కొంతమంది వర్కింగ్ ప్రొఫెషనల్స్ ఉంటారు. ఓకే, వాళ్ళకి కుదరకపోవచ్చు. దే వాంట్ టు లెర్న్ ద టూల్. ఓకే, వాళ్ళకి టాస్క్ చేయడం కుదరకపోవచ్చు. దట్స్ ఫైన్. ఓకే, ఐఎమ్ ఓకే విత్ దట్ వన్. ఓకే, so it's not mandatory for everyone. If anyone is interested to do it and send to me. I'm going to review in the class. Understood? Any question? And this program means we are starting at 9 to 10, and if you are interested, you can enroll into this particular program by calling Venkat garu. Venkat garu's number is 9059868766. ఎనీ క్వశ్చన్స్? అందరు ఈ పేజ్కి వచ్చారా? Mine is still downloading. ఓకే, ఎవరన్నా వచ్చారా పేజ్ లోకి? yes sir, సో వచ్చాను. ఓకే, మీకు ఇక్కడ పైన విజువల్స్ కనబడుతున్నాయా? కనబడుతున్నాయి. పైన కనబడుతున్నాయా? గెట్ డాటా, ఎక్సెల్ వర్క్ బుక్. యా, విజువల్స్. ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ విజువల్స్. నా కర్సర్ చూడండి ఒకసారి. నా స్క్రీన్ లోకి వచ్చి నా కర్సర్ చూడండి. లేదు, కనబడలేదు. కనబడట్లేదు కదా. సో వాట్ యూ గైస్ నీడ్స్ టు డూ ఇస్ సమ్ మైనర్ సెటప్ చేద్దాం దీన్ని. ఓకే, సో ఫైల్లోకి వెళ్ళాలి. ఓకే, ఫైల్లోకి వెళ్ళండి. ఓకే, ఆప్షన్స్ అండ్ సెట్టింగ్స్.
ఫైల్ లోకి వెళ్ళి ఆప్షన్స్ అండ్ సెట్టింగ్స్, ఆప్షన్స్ లోకి వెళ్ళండి, ఆప్షన్స్ లోకి వెళ్ళండి. ఓకే, ఆప్షన్స్ లో గ్లోబల్, లోకల్ అని రెండు ఉంటాయి, లైక్ దిస్ ఫైల్ అండ్ గ్లోబల్. ఓకే, సో గ్లోబల్ అండ్ కరెంట్ ఫైల్. ఓకే, సో గ్లోబల్ లో ప్రివ్యూ ఫీచర్స్ లోకి వెళ్ళండి, గ్లోబల్ లో ప్రివ్యూ ఫీచర్స్ వెళ్ళండి. ఫీచర్స్ లో వాట్ యు నీడ్ టు డూ ఇట్ అస్ మోడ్రన్ విజువల్ టూల్ టిప్ ని చెక్ చేయండి, మోడ్రన్ విజువల్ టూల్ టిప్ ని చెక్ చేయండి, అండ్ ఆన్ ఆబ్జెక్ట్ ఇంటరాక్షన్ ని కూడా చెక్ చేయండి. ఈ రెండింటిని చెక్ చేయండి, మోడర్న్ విజువల్ టూల్ టిప్ అండ్ ఆన్ ఆబ్జెక్ట్ ఇంటరాక్షన్, ఈ రెండింటిని కూడా మీరు చెక్ చేయండి. చెక్ చేసి ఓకే క్లిక్ చేసి దెన్ క్లోజ్ అండ్ ఓపెన్, దెన్ క్లోజ్ అండ్ ఓపెన్. సో వెన్ ఎవర్ యూ క్లోజ్ అండ్ ఓపెన్ ఇట్ షుడ్ లుక్ లైక్ దిస్. ఎవరన్నా చేస్తే నాకు చెప్పండి ప్లీజ్. నాకు సైడ్ కి వచ్చాయండి విజువలైజేషన్. సైడ్ కి నాకు కూడా ఉన్నాయి కదా. అదే సైడ్ కి మాత్రమే ఉంది నాకు. ఇప్పుడు నేను చెప్పింది చేయండి. షుడ్ ఐ టెల్ ఇట్ అగైన్ గైస్? ఎస్ ప్లీజ్. ఎస్ మేడం, ఒకసారి ఫైల్లోకి వెళ్ళి ఆప్షన్స్ అండ్ సెట్టింగ్స్ లోకి వెళ్ళండి, ఫైల్కి వెళ్ళి ఆప్షన్స్ అండ్ సెట్టింగ్స్ లోకి వెళ్ళండి, ఆప్షన్స్ లోకి వెళ్ళండి, ఫైల్, ఆప్షన్స్ అండ్ సెట్టింగ్స్, ఆప్షన్స్, గ్లోబల్, కరెంట్ ఫైల్ రెండు ఉన్నాయి. యూ నీడ్ టు బి దేర్ విత్ గ్లోబల్ ఓన్లీ. గ్లోబల్లో ప్రివ్యూ ఫీచర్స్ అనే ఒక ఆప్షన్ వస్తుంది, ప్రివ్యూ ఫీచర్స్ లోకి వెళ్ళండి. ప్రివ్యూ ఫీచర్స్ లో ఆన్ ఆబ్జెక్ట్ ఇంటరాక్షన్ అండ్ మోడర్న్ విజువల్ టూల్ టిప్స్ ఈ రెండింటిని ఆన్ చేసుకోండి. ఓకే, సో మోడర్న్ విజువల్ టూల్ టిప్స్ వచ్చి ఫ్యూచర్ లో హెల్ప్ అవుతుంది మన టూల్ టిప్స్ కాన్సెప్ట్ నేర్చుకునేటప్పుడు. ఆన్ ఆబ్జెక్ట్ ఇంటరాక్షన్ వచ్చి ఇప్పుడు నేను ఏదైతే చెప్పానో పైన విజువల్స్ అవన్నీ రావడానికి ఈ ఆన్ ఆబ్జెక్ట్ ఇంటరాక్షన్ అనేది హెల్ప్ అవుతుంది. సో క్లిక్ ఆన్ ఓకే, ఓకే చేసి క్లోజ్ చేసి ఓపెన్ చేయండి ఫైల్ని. డోంట్ సేవ్ ఇట్, క్లోజ్ చేసి ఓపెన్ చేయండి అంతే. ఎనీ క్వశ్చన్? Guys, no worries, ask me if you have any questions. Repeat చేయమన్నా I'm happy to do that. Any questions? Any questions? రోహన్ హ్యాండ్ రైస్ చేశారు. Tell me. ఇందాక ఇప్పుడు కాదు యాక్చువల్గా, బట్ నాది ఇంకా స్టిల్ గెటింగ్ రెడీ అనే వస్తుంది, ఇంకా రెడీ అవ్వలేదు. ఓకే అండి, ఫైన్. అది ఇంకా డౌన్లోడ్ అవుతుంది. ఓకే ఫైన్. We'll make it ready, then we'll move forward. Okay, that's fine, right? Or should I should I move forward? మూవ్ ఫార్వర్డ్ అండి, ఎందుకంటే రికార్డింగ్స్ ఉంటాయి కదా మనకి. నో ప్రాబ్లం. Anything is fine for me. Okay, then వాట్ ఎవర్ డాటెడ్ లైన్స్ ఇక్కడైతే ఏదైతే కనబడుతుందో మీకు, ఈ డాటెడ్ లైన్స్ లోపలే మనం డాష్ బోర్డ్స్ ని మీన్స్ రిపోర్ట్స్ ని బిల్డ్ చేస్తామండి. ఈ డాటెడ్ లైన్స్ లోపలే మనం రిపోర్ట్స్ ని బిల్డ్ చేస్తాం. ఇక్కడ కొంత స్పేస్ ఉంది కదా, ఇక్కడ కొంత స్పేస్ ఉంది కదా, దీన్ని యూటిలైజ్ చేయలేం, విల్ నాట్ డూ ఇట్. ఏదైతే మీకు ఇక్కడ కనబడుతుందో ఈ డాటెడ్ లైన్స్ లోపల మాత్రమే మనం రిపోర్ట్ ని బిల్డ్ చేయగలుగుతాం. సో డాటెడ్ లైన్స్ లోపల వీఆర్ సీయింగ్ వన్ మెసేజ్. ఏంటది? చదవండి. సంబడి రీడ్. Add data to your report, right? Add data to your report అండి. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ యాడ్ డేటా టు యువర్ రిపోర్ట్ దెన్ ఓన్లీ ఈ ఏరియాని మనం యూటిలైజ్ చేసుకోవచ్చు అనేది ఇండైరెక్ట్ గా చెప్తున్నది. ఓకే, వితౌట్ డేటా వీ కెనాట్ డూ ఎనీథింగ్ ఇన్ పవర్ బిఐ. దట్ వీ ఆల్రెడీ నో ఇట్ కదా, నిన్న క్లాస్ లో మనం అది అర్థం చేసుకున్నాం, రైట్? Yes. So now it is directly means it is indirectly saying a message. Okay, add data to your report. Okay, ఈ స్పేస్ మనం యూటిలైజ్ చేయాలనుకుంటే ఫస్ట్ డేటాను తెచ్చుకోవాలి. వన్స్ డేటా తెచ్చుకున్న తర్వాత ఏమవుతుంది? కింద స్టేట్మెంట్ చదవండి. Come on, somebody read it. Once loaded, your data will appear in the data
data pan. Data once load అయిన తర్వాత your data will appear in data pan. Okay, so ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. Okay, so now first let's go and get the data. సో ఫస్ట్ డేటాని తీసుకురావాలంటే ఏ స్టెప్ ని యూస్ చేయాలి మనం ఫస్ట్? SQL No. So what is the first step? Get data. Get data. So where you are seeing the get data, ఇక్కడ ఎక్కడ కనబడుతుంది మీకు get data చెప్పండి నాకు. Import from SQL, info server. ఇక్కడ కనబడుతుంది చూసారా? కింద ఎందుకు green ఈ get color లో data లోకి ఉంటుంది. వెళ్ళాలి? Get data from another source. ఎందుకు ఈ get data ని యూజ్ చేయాలి మనం? Why we need to use this one? Why we should not use these things? Okay, ఇది కూడా యూజ్ చేయొచ్చు అండి, ఇవి కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. కానీ గెట్ డేటాలోకి ఎందుకు వెళ్ళమంటున్నానంటే యాజ్ ఎ ఫస్ట్ టైం పీపుల్ మీన్స్ ఫస్ట్ టైం మీరు చూస్తున్నప్పుడు ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు గో టు గెట్ డేటా. సో దీని పర్పస్ ఏంటో తెలుసుకోవాలి మనం. సో గెట్ డేటాలో ఏముంటాయి అంటే డేటా కనెక్టర్స్ ఉంటాయండి. ఆల్ డేటా కనెక్టర్స్ విల్ బి దేర్ ఇన్ గెట్ డేటా. ఆల్ ద data connectors will be there in the get data. So whatever you name it, everything will be there in the get data. Okay, so excel నుంచి కనెక్ట్ చేయాలంటే excel workbook data connector ఉంది, sql కి ఉంది, access కి ఉంది, sap కి ఉంది, azure కి ఉంది. Okay, so redshift, spark, whatever anything get data connectors అన్ని ఉన్నాయండి ఇక్కడ. Okay, get data will be having data connectors. Okay, get data will be having data connectors. ఇక్కడ ఎటువంటి డేటా కనెక్టర్ అయినా ఉంటుంది. ఓకే, కానీ ఒకవేళ మీరు బయటకు వచ్చారనుకోండి ఇవి కూడా డేటా కనెక్టర్సే, బట్ ఇక్కడ ఏంట్రా అంటే ఇండివిజువల్ డేటా కనెక్టర్స్ ఉన్నాయి, ఎక్సెల్ అండ్ ఎస్క్యూఎల్. ఓకే, మేజర్లీ మనం యూస్ చేసేది ఇవే ఎక్కువ. ఓకే, ఎక్సెల్ అండ్ ఎస్క్యూఎల్. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ అదర్ డేటా కనెక్టర్స్. ఎంటర్ డేటా ఉంది. ఓకే, డేటా వర్స్ ఉంది. డేటా వర్స్ ఇస్ లైక్ మైక్రోసాఫ్ట్ డేటాబేస్ లాంటిది. ఓకే, సో పవర్ బిఐలో ఇట్ ఇస్ నాట్ predominant గా యూస్ చేయము. విల్ బి యూజింగ్ దట్ వన్ ఇన్ మేజర్లీ ఇన్ పవర్ యాప్స్, not in Power BI. Okay, so we will be majorly using SQL, Excel flat files. A flat file ni SharePoint ki move chesinapudu SharePoint ni తీసుకురావడం, SQL if it is moving to cloud, Azure నుంచి తీసుకురావడం, all these things will be doing it. Okay, so get data lo we'll be having multiple data connectors and each and every means based on our source we need to pick one data connector. Our data connector use cheskoni we need to go to that particular source and fetch the data. ఇప్పుడు నేను ఎక్సెల్ నుంచి డేటాని పుల్ చేయాలనుకోండి, we can go to get data, pick our data connector and go to that particular excel and fetch the data. Otherwise outside కూడా మనకి we have this excel workbook. ఈవెన్ ఇక్కడ కూడా ఉంది, బట్ ఫస్ట్ టైమే ఇక్కడ ఉంటుంది, నెక్స్ట్ టైం నుంచి ఇక్కడ ఉండదు. ఓకే, సో ఎక్సెల్ వర్క్బుక్ ఇక్కడ ఉంది, ఇక్కడ కూడా ఉంది. ఇక్కడ క్లిక్ చేయొచ్చు, యూ కెన్ గో and fetch the data. So once మీరు excel workbook ni click చేశారంటే what will happen, it will take you to your local system. Okay, ఇక్కడ మీరు ఫైల్స్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. Okay, what will be there in a excel workbook అండి? Can you guys tell me what will be there in excel workbook? Hello, what will be there in excel workbook? Data. Okay, ఇంకా guys, what will be there in excel workbook? Guys, నేను ఏమన్నా రాంగ్ క్వశ్చన్ అడిగానా? No, right? Hello, మల్టిపుల్ షీట్స్ ఉంటాయి, లైక్ మల్టిపుల్ డేటా. actually each and every workbook contains worksheets అండి. You just remember this. Each and every workbook contains worksheets. Okay, each and every worksheet contains data in the form of rows and columns. Okay, workbook లో ఏముంటాయి? worksheets ఉంటాయి. each and every worksheet లో ఏముంటుంది? data ఉంటుంది in the form of rows and columns. Now you tell me SQL లో ఏముంటుంది? Can you tell me the hierarchy? Tables. ఇప్పుడు నేను ఏదైతే చెప్పానో అలాగే హైరార్కీ చెప్పగలుగుతారా SQL లో? Tables. No. The first level is database. We need to create the database first.
దాని తర్వాత we need to create the tables. దాని తర్వాత we need to create the tables. దాని తర్వాత we need to create the columns. టేబుల్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడే కాలమ్స్ ని క్రియేట్ చేసి దెన్ కాలమ్స్ లోకి డేటాను పంపించాలి ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ రోస్. గాట్ ఇట్? సేమ్ థింగ్ ఎక్సెల్ అండ్ ఎస్క్యూఎల్ కాన్సెప్ట్ వైజ్ ఇట్ ఈస్ సేమ్ అండి. ఓకే, సో డేటాబేస్ లో విల్ బి హ్యావింగ్ మల్టిపుల్ టేబుల్స్. ఇక్కడ వర్క్ బుక్ లో విల్ బి హ్యావింగ్ మల్టిపుల్ షీట్స్. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ షీట్ వీ కెన్ కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ ఎ టేబుల్. అండర్స్టూడ్? అండర్స్టూడ్? ఎనీ క్వశ్చన్? Am I moving Okay. fast? Yeah, sure. Am I moving fast? No. No, right? Okay. సో ఇక్కడున్నవన్నీ కూడా షీట్స్ అండి. ఎందులో? శాంపిల్ డేటాలో ఉన్న షీట్స్. ఓకే, మరి ఇప్పుడు ఈ షీట్స్ లో ఉన్న డేటాని నేను ఎలా చూడాలి? హౌ ఐ నీడ్ టు ప్రివ్యూ ఇట్. సో ప్రివ్యూ ఇక్కడ కనబడుతుందండి రైట్ సైడ్ లో. ఇఫ్ యూ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ పర్టికులర్ షీట్, data will come. You can preview the data. Okay, so whenever you click on this one, you can preview the data like this. ఓకే, అండ్ మరి ఈ డేటాని మనం ఎలా తెచ్చుకోవాలి? పవర్ బిఐలోకి ఎలా తెచ్చుకోవాలి అంటే యూ నీడ్ టు సెలెక్ట్ దిస్ పర్టికులర్ చెక్ బాక్స్. అన్నీ చెక్ చేయొచ్చు, కొన్నే చెక్ చేయొచ్చు, ఒకటి కూడా చెక్ చేయొచ్చు. దట్ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్. ఓకే, మీకు అన్ని టేబుల్స్ కావాలన్నా అన్ని చెక్ చేయొచ్చు, లేదు నాకు ఒకటే టేబుల్ కావాలన్నా ఒకటే చెక్ చేయొచ్చు, మల్టిపుల్ చెక్ చేయొచ్చు. All you can check it. That depends on the requirement. You need to do it. Select it and click on load. Click on load. Whenever you load it, second statement చదువుతున్నా చూడండి. Once loaded, your data will appear in data pan. So data pan ఎక్కడ ఉంటుంది? So that also you will come to know now. రైట్ సైడ్ లో ఇప్పుడు డేటా కనబడుతుందా? రైట్ సైడ్ లో డేటా కనబడుతుందా? Your data will appear in this data pan. Your data will appear in data pan. సో మనకి ఇక్కడ డేటా ప్యాన్ లో 2 టేబుల్స్ ఉన్నాయి. యాక్చువల్లీ ఈ డేటా ప్యాన్ మీకు కనపడలేదు అనుకోండి, ఏం చేయాలి? ఇప్పుడు నాకైతే కనపడుతుంది, దట్స్ ఫైన్, దట్స్ గుడ్. కనపడుతుంది కాబట్టి దట్స్ ఫైన్. కనపడకపోతే, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ విజిబుల్, అప్పుడు ఏం చేయాలి? సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ విజిబుల్, దెన్ వాట్ యూ నీడ్ టు డూ? గో టు వ్యూ. వ్యూలోకి వెళ్ళండి. వ్యూలోకి వెళ్ళి ఇక్కడ డేటా ప్యాన్ కనబడుతుందా? ఇక్కడ డేటా కనబడుతుంది, రైట్? దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇవన్నీ దిస్ ఇస్ ద పాన్ ఏరియా అండి, వేర్ యూ విల్ ఫైండ్ డిఫరెంట్ ప్యాన్స్. ఓకే, సో డేటా ఈజ్ వన్ ప్యాన్ విచ్ ఇస్ మీన్స్ ఒకసారి క్లిక్ చేస్తే విజిబుల్ అవుతుంది, ఒకసారి క్లిక్ చేస్తే డిజేబుల్ అవుతుంది. ఓకే, ఎనేబుల్ డిజేబుల్. ఇప్పుడు నేను డిజేబుల్ చేశాను. ఇప్పుడు మీ సిచ్యువేషన్ లో కూడా డిజేబుల్ అయి ఉంటే యూ నీడ్ టు ఎనేబుల్ ఇట్. గో టు వ్యూ అండ్ యూ నీడ్ టు ఎనేబుల్ యువర్ డేటా ప్యాన్. క్లియర్? So one click is enable, Yes. one click is disable. Okay, now I have enabled it. So మీ సిచ్యువేషన్ లో అది డిజేబుల్ అయి ఉంటే ఎనేబుల్ చేసుకోండి. ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? వ్యూ లోకి వెళ్ళి డేటా ప్యాన్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి, ప్యాన్ ఏరియాలోకి వెళ్ళి. క్లియర్? టిల్ హియర్ ఎనీ క్వశ్చన్? టిల్ హియర్ ఎనీ క్వశ్చన్? Okay, right side No. we have total 4 views. These are important. Okay, so this TMDL it's not required andi. Okay, these 4 views are important. అందులో ఈ 3 views very important. Okay, DAX per view is also very important. Okay, so ఈ 4 views are very important. Okay, these means ఇవి ఏంటో కూడా చెప్తాను. So this is report view. This is report view. సో దీని పర్పస్ ఏంట్రా అంటే రిపోర్ట్ చూసుకోవడానికి ఈ వ్యూ లోకి రావాలి. మరి ఇప్పుడు మన దగ్గర రిపోర్ట్ ఉందా? లేదు. We have not built it. ఫ్యూచర్ లో ఒకవేళ రిపోర్ట్ ను చూడాలంటే రిపోర్ట్ వ్యూ ని ఇక్కడ మీన్స్ రిపోర్ట్ వ్యూ క్లిక్ చేయాలి. బై డిఫాల్ట్ ఎప్పుడు రిపోర్ట్ వ్యూ లోనే ఉంటుంది. whenever you open this one, report view లోనే ఉంటుంది బై డిఫాల్ట్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ యువర్ టేబుల్ వ్యూ. వాట్ ఈస్ దిస్ టేబుల్ వ్యూ? వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ ఆప్షన్ వచ్చి ఏంట్రా అంటే, మీరు డేటా లోడ్ చేశారుగా, మరి డేటా ఎలా ఉందో తెలియాలంటే టేబుల్ వ్యూలోకి వెళ్ళాలి. సో ఇఫ్ యూ గో టు టేబుల్ వ్యూ, now you can see your data. Understood? Yes. Okay, అలాగే నెక్స్ట్ దిస్ వన్ ఇస్ డేటా మీన్స్ వీ విల్ బి డూయింగ్ మోడలింగ్ అండి. డేటా మోడలింగ్ విల్ బి డూయింగ్ ఇట్ ఇన్ దిస్ ఏరియా. నేను హార్ట్ అని చెప్పాను, గుర్తుందా ఇందాక? ఎస్.
So that we'll be Yes. doing it here. Okay, data modeling will be doing it here. You'll come to know about this one. Next DAX query view lo we are going to create the DAX part. Okay, so measures అన్నిటిని క్రియేట్ చేస్తామండి. ఈవెన్ మెజర్స్ ని డాక్స్ క్వరీలోనే కాదు, వీ కెన్ క్రియేట్ ఇట్ ఇన్ అదర్ లొకేషన్స్ యాజ్ వెల్. ఓకే, మీన్స్ వీ కెన్ డూ ఇట్ ఇన్ రిపోర్ట్ వ్యూ. ఓకే, ఈవెన్ మోడల్ వ్యూలో కూడా క్రియేట్ చేయొచ్చు. బట్ డాక్స్ క్వరీ వ్యూ యొక్క ప్రామినెన్స్ ఏంటి అనేది యూ విల్ కమ్ టు నో అట్ లేటర్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద వ్యూస్ విచ్ ఆర్ దేర్. ఓకే, ఇన్ పవర్ బిఐ. ఓకే, జస్ట్ రిమెంబర్ దీస్ థింగ్స్. ఓకే, సడన్లీ యూజర్ వచ్చి, మీన్స్ యూజరే కాదు, మీ మేనేజర్ వచ్చి లెట్స్ గో అండ్ రివ్యూ ద డేటా అన్నాడు అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ పవర్ బిఐ. అప్పుడు ఇమీడియట్లీ ఎక్కడికి వెళ్ళాలి మీరు? రిపోర్ట్ వ్యూలోకి. నో, లెట్స్ గో అండ్ సీ ద డేటా అన్నాడు, అప్పుడు ఏం చేయాలి? టేబుల్స్ లోకి వెళ్ళాలి. టేబుల్ వ్యూలోకి వెళ్ళాలి. ఓకే, సో ఇమీడియట్లీ ఎప్పుడైనా ఎవరైనా వచ్చి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డేటాను చూద్దాం పవర్ బిఐలో ఎలా ఉంది అనేది అన్నాడు అనుకోండి, టేబుల్ వ్యూలోకి వెళ్ళి డేటాను చూపించాలి. గాట్ ఇట్? లెట్స్ సీ ద డేటా మోడలింగ్ అన్నాడు అనుకోండి, అప్పుడు మోడల్ వ్యూలోకి వెళ్ళాలి. లెట్స్ సీ ద రిపోర్ట్ అన్నాడు అనుకోండి, రిపోర్ట్ వ్యూ బై డిఫాల్ట్ ఎలాగో ఉంటుంది కాబట్టి అందులోకి వెళ్ళిపోవచ్చు. కానీ ఇవి గుర్తుపెట్టుకోండి, పీపుల్ విల్ బి టాకింగ్ విత్ దీస్ నేమ్స్ యాజ్ ఎ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ పీపుల్. మీరు కూడా ఆ నేమ్స్ తోనే మీన్స్ ఎవరైనా చెప్పినప్పుడు ఇమీడియట్లీ మీరు స్విచ్ చేస్తూ ఉండాలి. సో లెట్స్ జంప్ ఇన్ టు టేబుల్ వ్యూ అన్నాడు అనుకోండి, ఆ టేబుల్ వ్యూ అంటే ఏంటి నాకు తెలియదు అన్నాడు అని అనుకున్నావు అనుకో నువ్వు, దెన్ దట్స్ అ గాన్ కేస్ సినారియో. గాట్ ఇట్? ఇలాంటి చిన్న చిన్న వాటి దగ్గరే దొరికిపోతారు జనాలు. ఓకే, సో యూ షుడ్ నాట్ డూ దట్ వన్. క్లియర్? Is this clear? Any question? Am I making any sense here? Hello? నరేంద్ర, నేను ఏం చెప్తున్నాను? యా పవర్ బిఐ ఇది ఇన్స్టాల్ అయింది యాక్చువల్ గా మా ల్యాప్టాప్ లో. ఇంకా తర్వాత గెట్ డేటాలోకి వెళ్తే మనకి ఇక్కడ డిఫరెంట్ సోర్సెస్ చూపిస్తోంది, ఎక్సెల్ అవి. సో మనకి ఆల్రెడీ ఏదైనా డమ్మీ డేటా అది ఒకటి డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఉండాలా ఇక్కడ యూస్ చేసేదానికి? డేటా ఉండాలండి. సో సమ్ డేటా ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ యూ. నేను ఆ డేటాని ఇస్తాను. వెన్ ఎవర్ పవర్ బిఐలో మన వాట్సాప్ గ్రూప్ క్రియేట్ అవుతుంది కదా, ఇమీడియట్లీ ఐ విల్ షేర్ దాట్. ఓకే, ఓకే అండి, ఫైన్. ఓకే, ఓకే గైస్, కెన్ వి మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ స్టెప్? Can we move to the next step? Sure. Yes. Okay, so again Excel workbook loki veltunnan nenu. I want to load some data again. Okay, so intak mundu I have shown how to preview the data, correct? Intak mundu I have shown how to preview the data, correct? Yes, no, agree? Yes. So preview చూసాం. ఇప్పుడు నేను ఈ టేబుల్ని సెలెక్ట్ చేశాను, ఈ టేబుల్ని నేను తీసుకురావాలని సెలెక్ట్ చేశాను. నౌ లెట్స్ టాక్ అబౌట్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ లోడ్ అండ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ డేటా. సో క్యాన్సిల్ యూ ఆల్రెడీ నో. క్యాన్సిల్ అంటే క్యాన్సిల్, ఈ ఏదైతే విండో ఉందో పాపప్ విండో అది క్లోజ్ అయిపోతుంది. సో నథింగ్ విల్ బి లోడెడ్. బట్ యూ నీడ్ టు నో ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ లోడ్ అండ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ డేటా. గాట్ ఇట్? అండ్ ఇంతకుముందు కూడా నేను లోడ్ అనే ఒక వర్డ్ని యూస్ చేశాను. ఇక్కడ పవర్ క్వరీలో యూస్ చేశాను. యూ సీ హియర్ లోడ్ ఇంటూ మోడల్ అని. సో హియర్ లోడ్ అనే ఒక పాయింట్ ఉంది చూసారా? ఈ లోడు సేమ్ అండి. ఈ లోడు సేమ్. ఓకే, అండ్ వాట్ ఎవర్ యూ ఆర్ సీయింగ్ నౌ, దిస్ వన్ విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ మోడల్ విండో. వాట్ ఎవర్ యూ ఆర్ సీయింగ్ నౌ, దిస్ వన్ విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ మోడల్ విండో. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ టోటల్ ఇంకొక విండో కూడా వస్తుంది. నౌ యాజ్ ఆఫ్ నౌ వాట్ ఎవర్ యూ ఆర్ సీయింగ్ దట్ ఈస్ మోడల్ విండో. నౌ లెట్స్ అండర్స్టాండ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ load and transform data. Okay, load and transform data. Anything is fine, దీన్ని కూడా మనం తీసుకోవచ్చు. ఓకే, లెట్స్ అండర్స్టాండ్ అబౌట్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ లోడ్ అండ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ డేటా. సో లోడ్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు ఏం జరిగిందో చెప్తారా నాకు? అంటే మీరు ఏం అబ్జర్వ్ చేశారో చెప్తారా నాకు? లోడ్ మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఏం జరిగింది? మా దగ్గర ఇక్కడ మన డేటా ఎక్సెల్ లో ఏదైందో అది ప్రివ్యూ అయింది. అది రిపోర్ట్ లో కనిపించింది, ఆ స్పేస్ ఉంటుంది కదా యాక్చువల్లీ దాని పక్కన డేటా
డేటా ఆ ప్యాన్ విండో లో వచ్చి కనిపించింది. మోడల్ విండో. ఆ విండో వచ్చి మోడల్ విండో. ఓకే, లోడ్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు ఏం జరిగిందిరా అంటే సోర్స్ నుంచి డేటా మోడల్లోకి లోడ్ అయింది. అగ్రీ ఎవ్రీవన్? ప్లీజ్ టాక్. అగ్రీ? లోడ్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు డేటా అనేది సోర్స్ నుంచి మోడల్లోకి లోడ్ అయింది. అగ్రీ? యా ఎవ్రీవన్ అగ్రీ? అందరూ అయిపోయారా? అందరూ అగ్రీ చేశారా? ఓకే ఫైన్. యాక్చువల్లీ మనం ఏదైతే చూస్తున్నామో యాక్చువల్లీ ఇది జరుగుతుంది, కానీ ఇంకొక వేలో జరుగుతుంది. ఇది డైరెక్ట్ గా మోడల్లోకి వెళ్ళదు. ఓకే, ఇది డైరెక్ట్ గా మోడల్లోకి వెళ్ళదు. వాట్ విల్ హ్యాపెన్? ఓకే 1 minute. వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ఇస్ PQE అనే ఒక విండో ఉంటుంది. దట్ ఈస్ పవర్ క్వెరీ ఎడిటర్ విండో. ఫస్ట్ డేటా విల్ కమ్ గో దేర్ అండ్ అక్కడి నుంచి ఆటోమేటిక్ గా మోడల్లోకి వచ్చేస్తుంది. ఈ ప్రాసెస్ మనం అబ్జర్వ్ చేయము, కానీ బ్యాక్ ఎండ్ లో జరుగుతున్న ప్రాసెస్ ఇదే అండి. నువ్వు లోడ్ మీద కనుక క్లిక్ చేసి ఫస్ట్ డేటా విల్ బి లోడెడ్ టు పవర్ క్వెరీ ఎడిటర్ విండో. ఆఫ్టర్ దట్ ఇట్ విల్ బి లోడెడ్ ఇన్ టు మోడల్ విండో. Is this clear? నేను ప్రూవ్ చేస్తాను ఇది. నేను ఏదైతే స్టేట్మెంట్ చెప్తున్నానో అది ప్రూవ్ కూడా చేస్తా. ఐ విల్ బి ప్రూవింగ్ ఇట్. ఓకే, సో నో వరీస్. కొంతసేపు వెయిట్ చేయండి, బట్ థియరిటికల్ గా అండర్స్టాండ్ చేసుకోండి. వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ లోడ్ అనేది, వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ బటన్స్ గురించి అర్థం చేసుకోండి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ బటన్ ఉందిగా, ట్రాన్స్ఫార్మ్ డేటా బటన్ ఉంది, రైట్? What is the purpose of this transform data button? అది ఏం చేస్తుంది? What this will do is the data will be loaded till Power Query Editor window. The data will be loaded till Power Query Editor window. అక్కడి నుంచి ఇంకా ముందుకు వెళ్ళదు. It will be not loaded to model. ముందుకు వెళ్ళదు ఇంకా. కానీ లోడ్ క్లిక్ చేస్తే ఏం జరుగుతుంది? పవర్ క్వెరీ ఎడిటర్ విండోలోకి వెళ్ళి అక్కడి నుంచి డేటా అనేది మోడల్లోకి వచ్చేస్తుంది. Okay, now you need to understand what is the difference between load and what transform data. So load entra ante what is, first of all, what is power query editor? What is power query editor? ఇందాక చెప్పాను పవర్ క్వెరీ ఎడిటర్ ఏం చేస్తుంది? ఇట్ విల్ డూ ETL ప్రాసెస్ కదా, చెప్పానా? హలో, గుర్తుందా, గుర్తులేదా? ఏదో ఒకటి చెప్పాలి ప్లీజ్. చెప్పారు. So in this one, what is T stands for? Transform. Yeah, transform. Okay, ETL process చేస్తుంది పవర్ క్వెరీ. ఓకే, T stands for transform. ఓకే, T stands for transform. సో ఈ పవర్ క్వెరీ ఎడిటర్ లో ట్రాన్స్ఫార్మ్ మీన్స్ పవర్ క్వెరీ ఎడిటర్ ఏంటంటే అంటే మేజర్లీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేస్తుంది. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ ద ట్రాన్స్ఫర్మేషన్, then you need to click on transform data. If you don't want to do any transformation, then you need to click on load. So you are telling directly to the system that you don't want any transformation. అందుకని అది ఏం చేస్తుంది? డేటా పవర్ క్వెరీ ఎడిటర్ లో ఆగిపోకుండా డైరెక్ట్లీ మోడల్లోకి వచ్చేస్తుంది. Understood? But if you want to do any transformation, then data will go to Power Query Editor and it will stop there. ఎందుకంటే ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేయాలి కదా నువ్వు. దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఇట్ విల్ బి స్టాపింగ్ నియర్ టు ద పవర్ క్వెరీ ఎడిటర్. Understood the difference between these two buttons? Any question? I'll be talking about E గురించి మాట్లాడతాను, L గురించి కూడా మాట్లాడతాను. ఓకే, I'll be talking about that one. ఫస్ట్ మనం T గురించి మాట్లాడుతున్నాం. Any question guys? Please tell me. Any question? Till here any question? సో ఇప్పుడు No. PQE డేటాని ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసి ఆ మోడల్లోకి మూవ్ చేస్తుందా చేయదా? చేయాలి. డేటా చెయ్యాలి. సో మోడల్లోకి ఆటోమేటిక్ గా మూవ్ చేయదు, మనం వెళ్ళి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేసి దాని తర్వాత తీసుకొని రావాలి మోడల్లోకి.
ఎందుకు మోడల్లోకి తీసుకొని రావాలి? మాన్యువల్ గా వీ నీడ్ టు గెట్ ఇట్. ఎందుకు తీసుకురావాలి మోడల్లోకి? ఎందుకు తీసుకురావాలంటే మోడల్ మనం పవర్ బిఐ ఎందుకు నేర్చుకుంటున్నాం? టు క్రియేట్ ద రిపోర్ట్స్ కదా. పవర్ బిఐ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ ఎ రిపోర్టింగ్ టూల్ వేర్ వీ కెన్ క్రియేట్ ద రిపోర్ట్స్. సో రిపోర్టింగ్స్ అన్ని క్రియేట్ చేసేది మోడల్లో అండి. పవర్ క్వెరీ ఎడిటర్లో మనం ఏం చేయం. పవర్ క్వెరీ ఎడిటర్లో ఓన్లీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ మాత్రమే ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం. వన్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసి దాన్ని మాన్యువల్ గా తీసుకుని రావాలి. ఒకవేళ మీరు లోడ్ మీద కనుక క్లిక్ చేశారనుకోండి, అది ఆటోమేటిక్ గా డేటా మోడల్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. ఇట్ విల్ నాట్ స్టాప్ ఇన్ పవర్ క్వెరీ. కానీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కనుక క్లిక్ చేస్తే ఇట్ విల్ స్టాప్ ఇన్ పవర్ క్వెరీ. సో పవర్ క్వెరీలో మీరు ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేసి దెన్ యూ నీడ్ టు గెట్ ద డేటా మాన్యువల్లీ టు ద మోడల్. క్లియర్? ఎనీ క్వశ్చన్? ఓకే, క్లియర్. లెట్స్ సీ దట్ వన్. నేను ట్రాన్స్ఫార్మ్ డేటా క్లిక్ చేస్తున్నా. క్లిక్ చేయక ముందే ఎన్ని టేబుల్స్ మనం లోడ్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు? 2. సిటీ వైజ్ సేల్స్ అండ్ కంట్రీ సేల్స్ రైట్ సైడ్ లో కనబడుతున్నాయి చూడండి. నేను ట్రాన్స్ఫార్మ్ డేటా క్లిక్ చేస్తాను. 2. యా. సో నేను ట్రాన్స్ఫార్మ్ డేటా ఎప్పుడైతే క్లిక్ చేశానో నౌ పవర్ క్వెరీ ఎడిటర్ విండో ఓపెన్ అయింది చూడండి. ఈ విండో వేరు, ఈ విండో వేరు. Both are different windows. Okay. So now let's prove the statements. నేను ఫస్ట్ లోడ్ మీద క్లిక్ చేశాను. లోడ్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు మీన్స్ 2 టేబుల్స్ సెలెక్ట్ చేసి లోడ్ మీద క్లిక్ చేశాను. ఆ 2 టేబుల్స్ ఏంట్రా అంటే సిటీ వైజ్ సేల్స్ అండ్ కంట్రీ సేల్స్. సో సిటీ వైజ్ సేల్స్ అండ్ కంట్రీ సేల్స్ రెండు పవర్ క్వెరీలో ఉన్నాయి అండ్ ఇట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ మోడల్ యాజ్ వెల్. సో నా ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ప్రూవ్ చేస్తాను. సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఏంది? ట్రాన్స్ఫార్మ్ డేటా మీద క్లిక్ చేస్తే డేటా విల్ బి లోడెడ్ టిల్ పవర్ క్వెరీ అని చెప్పాను. సో నేమ్స్ డేటా తెచ్చేటప్పుడు ఐ హావ్ క్లిక్డ్ ఆన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ డేటా. సో ఏమైంది? డేటా ఇస్ దేర్ టిల్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ పవర్ క్వెరీ ఓన్లీ, ఇట్ ఈస్ నాట్ దేర్ ఇన్ మోడల్. అండర్స్టూడ్? సో 2 స్టేట్మెంట్స్ ప్రూవ్ చేశాను. ఎనీ క్వశ్చన్ గైస్? మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్ ఉంటే అడగండి ప్లీజ్. ఓకే. ఇక్కడ పవర్ క్వెరీ ఎడిటర్ లో మనం ఏం చేసుకోవచ్చు? డేటా మెయిన్ గా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ చేస్తామండి. సో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ చేస్తాం అనేది యూ విల్ కమ్ టు నో ఇన్ ద ఫ్యూచర్ క్లాసెస్. ఓకే. లైక్ మెర్జింగ్ కావచ్చు, అపెండింగ్ కావచ్చు, రిమూవింగ్ ఆఫ్ ద కాలమ్స్ కావచ్చు, ఓకే, లైక్ రీప్లేస్మెంట్స్ కావచ్చు, ఇలాంటి డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం. అంటే సపోజ్ నాకు ఇప్పుడు ఎక్సెల్ లో ఒక రా డేటా ఉంది, దాంట్లో కామాస్, ఐఫన్స్ అండ్ ఎట్ ది రైట్స్ అట్లున్నాయి. దాన్ని నేను ఇండివిజువల్ గా సపరేట్ చేసుకోవచ్చా? ఎస్, చేసుకోవచ్చు. యూ కెన్ డూ స్ప్లిట్టింగ్ యాజ్ వెల్ పాసిబుల్. So those kind of transformations we can implement in Power Query. Okay, and you can save the file and okay, at any point of time you can save the file. Auto saving is not there. Okay, so ikkada paina click cheyochu, deen మీద click chesi you can save it. Okay, so I will get the name. Wait, so where is this? Yeah, so I've completed almost 52 batches. 51 కంప్లీట్ అయిపోయింది, 52nd is going on. మీది వచ్చి 53 అండి. సో ఐఎమ్ సేవింగ్ ఇట్. ఇక్కడ మీకు అప్లై లేటర్ అని 2 ఆప్షన్స్ వస్తున్నాయి. యూ డోంట్ నో అబౌట్ దిస్ పర్టికులర్ ఆప్షన్ కాబట్టి యూ క్లిక్ ఆన్ అప్లై లేటర్. ఎవ్రీ టైమ్ అప్లై లేటర్ నే క్లిక్ చేయండి అంటిల్ అన్లెస్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేంత వరకు. దీని గురించి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేంత వరకు యూ డోంట్ క్లిక్ ఆన్ అప్లై, జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ అప్లై లేటర్, దట్స్ ఇట్. డోంట్ డూ ఎనీథింగ్. క్లియర్? నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేంతవరకు అప్లై లెటర్ మీదే క్లిక్ చేస్తూ ఉండండి. ఓకే, సో ఐఎమ్ సేవింగ్ ఇట్ అగైన్ అప్లై లెటర్. ఓకే, సో ఐఎమ్ క్లోజింగ్ దిస్ విండో. ఇప్పుడు నేను ఏ విండోలో ఉన్నాను? ఏ విండోలో ఉన్నాను నేను ఇప్పుడు? చెప్పండి గైస్. మాడ్యూల్. యా, మోడల్ విండోలో ఉన్నాను. ఐఎమ్ ఇన్ మోడల్ విండో. ఇప్పుడు నేను పవర్ క్వెరీ ఎడిటర్ విండోలోకి వెళ్ళాలి అంటే పవర్ క్వెరీ ఎడిటర్ విండోలోకి వెళ్ళాలి అంటే వైల్ లోడింగ్ ఆఫ్ ద డేటా చూపించాను ఇందాక, కరెక్ట్? డేటా లోడ్ చేసే టైంలో పవర్ క్వెరీకి ఎలా వెళ్ళాలనేది చూపించాను. అగ్రీ? అంతేనా? ఇప్పుడు నేనేం డేటా లోడ్ చేయట్లా, ఆల్రెడీ డేటా మొత్తం లోడ్ చేసేసా.
ఓకే, బై మిస్టేక్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ డేటా క్లిక్ చేయాల్సింది, క్లిక్ చేయకుండా లోడ్ మీద క్లిక్ చేసా, డేటా అంతా మోడల్లోకి వచ్చేసింది ఆల్రెడీ. నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ టైంలో ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి నేను పవర్ క్వెరీ ఎడిటర్ విండోకి వెళ్ళాలి అంటే యూ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ డేటా, దట్స్ ఇట్. యూ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ డేటా, దట్స్ ఇట్. యూ కెన్ గో బ్యాక్ టు పవర్ క్వెరీ. క్లియర్? ఎస్. సో నేను మోడల్ నుంచి పవర్ క్వెరీకి ఎలా వెళ్ళాలో కూడా చూపించాను. ఇంకొకటే పెండింగ్ ఉంది, అదేంటి చెప్పండి? ఒక్కటే పెండింగ్ ఉంది, ఏంటది? జనరేట్ రిపోర్టా? నో, పవర్ క్వెరీ నుంచి మోడల్ కి మాన్యువల్ గా ఎలా వెళ్ళాలి? ఇది ఆటోమేటిక్ Yeah. కదా. మాన్యువల్ గా మనం చేసిన ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అన్ని మోడల్లోకి ఎలా తీసుకొని వెళ్ళాలి? సో అది ఒకటి పెండింగ్ ఉంది. అది ఎప్పుడు చెప్తానంటే ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ఆల్ ద ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్. ఓకే. క్లియర్? ఎస్. ఎనీ క్వశ్చన్? ఎనీ క్వశ్చన్ టిల్ హియర్? దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే అండి. మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగండి, ఐ విల్ ఆన్సర్. మీరు ఇందాక ట్రాన్స్ఫార్మ్ డేటా ఎక్కడ క్లిక్ చేశారు? లైక్ పీక్యూఈ ఎడిటర్ చూడండి. See, I'm closing this one. మోడల్ విండో. ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫార్మ్ డేటా ఆప్షన్ ఉంటుంది. హోమ్ రిబ్బన్ లో ట్రాన్స్ఫార్మ్ డేటా ఆప్షన్, జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ఇట్. Yeah. It will come here. Okay. హోమ్ లోనా? Yes, home ribbon లో transform data. In model window, home ribbon లో transform data. You are in my window, right? You are in my. ఓకే. Yeah. Okay. Yeah, got it. Okay, guys. Any other question? No. Okay, then let's meet tomorrow. Thank you all for joining the session. Bye. Good night. Thank you.